ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ, ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಎಂಸಿಎಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಸಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯ ಮಿನಿಕಂಬಾಲಹಳ್ಳಿ, ಚಿರಿಪಲ್ಲಿಗಡ್ಡ, ರಾಂಪುರ, ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಂಪುರ, ಕುರುಟಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಮತಯಾಚಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದು ವಿರೋಧಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮರಳು ಮಾಡಲು ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದ ಅವರು, ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಮತದಿಂದ ದೇಶವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯ ಬುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಊಲವಾಡಿ ಅಶ್ವಥ್, ನಾರಾಯಣ ಬಾಬು, ಮುನಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಸೀನಪ್ಪ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಆರ್ಟಿಎಸ್ ಇನಾಯತ್, ರಮೇಶ್, ವೆಂಕಟರಮಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ఎవరు యజమానురాలు ఎవరు ఉంటారో, యజమాని ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ పేరుకి 2000 రూపాయలు కావాలన్నా వద్దా? ఏం సద్దు లేదు, వద్దులేమ్మా. ఆయన తిరిగా ఇప్పుడు ఎంత భీమ్ ఇస్తా ఉండేది నెలకే. ತಮ್ಮ ಮತದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಮತ, ಒಂದು ತಾಲೂಕನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಮತ. ಇಂಥ ಮತವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೀಮಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮತವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋಂಥವ್ರು. ನಾವು ಮತವನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಮತವನ್ನ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ಮತವನ್ನ ದಿನಾಂಕ 10ರಂದು ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುತು ಹಸ್ತ, ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 5 ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು कांग्रेस पार्टी के సుధాకర్కి ఆజాద్ చూస్తే ఈ ధర్మాన్ని చూస్తే ఏం నేనేమన్నా కొత్తగా రాజకీయానికి వచ్చినాను. 70 ఏళ్లుగా మా కుటుంబం రాజకీయంలో ఉంది. యాపద్దు మేము ఒక్క జాతికి ఇంకొకటికి యాపద్దు మేము విరోధం చేయలేదు. అట్లేమన్నా విరోధం చేసేవాళ్ళట్లే రాజకీయంలో ఉండకూడదు. సాధ్యముందా? అన్ని జాతి వర్గాలు ఇప్పుడు నాకు వెనక 82,500 జనాలు ఓటేస్తారు వెనక ఎలక్షన్లో. అట్లయితే వాళ్ళు చెప్పేకైతుందా ఇట్లా జాతి వాళ్ళు ఓటేసినారో సుధాకర్ రెడ్డికి ఇట్లా వాళ్ళు వేయలేదునే? ఈ రకంగా వాళ్ళు 10 ఏళ్ళలో వాళ్ళు ఇప్పుడు జనాలకి ఏమీ సౌలభ్యం చేయలేదో, జనాలకు ఉద్యోగ అవకాశం ఇచ్చేట్లా పని చేయలేదో. ఇప్పుడు ఎందరో చిన్నోళ్ళు హుషారైండారు, ఇప్పుడు చదువుతూ ఉండారు, విద్యావంతులు అవుతూ ఉండారు. పని పాటలు చేస్తే రేపొద్దున్నే మీ జీవితాలు బాగుపడతాయి. ఇది చేసేలేమైనా ఇవి చేస్తే మీరు హుషారైపోతారు, బుద్ధివంత అయిపోతారో. రేపొద్దున్నే మీకు సుళ్ళు మాటలు చెప్పి యామారించే కయ్యలేదో, తిరిగా దుడ్డు ఇచ్చి మీ ఓటు కొనుక్కునే కయ్యలేదు. ఇది వాళ్ళ లెక్కాచారం. అందుకు వాళ్ళు ఏమి ఇవన్నీ కాకూడదో, ఇట్లే ఉండి నైస్ మాటలు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతామో. వాళ్ళ ఇంటికి పోతే కాఫీ ఇచ్చేపాటికే వాళ్ళ బిడ్డలకి ఒక 50,000 రూపాయల సంబళం నెలకొచ్చేంత ఖుషి అయిపోతుంది వాళ్ళ ఇంట్లో కాఫీ టీ తాగేపాటికి. ఆ రకంగా మాట్లాడతారు. ఇది అది కాదు కావాల్సి ఉండేది జీవితంలో. జీవితంలో కాఫీ టీలు కన్నా ఎక్కువగా వేరే
జనాలు బతికేదానికి దావు ఉంది. జనాలు బతికేదానికి దావు చూపించాలా, బతుకు బాగా అయ్యి వాళ్ళ ఇంట్లో బాగా అయ్యేదానికి మనం చూడాల. ఇది చేయాల్సి ఉండింది. ఇది యాది ఇప్పుడు అట్లా శాసనకు చేయలేదో, వెనక మీ గ్రామంలో అంగన్వాడీ అయిందే, ఈ బిల్డింగ్ లేదు అంటా ఉండరు. ఏంపా బతికేసేకి యావది అవకాశాలు రాలేదా? ఆయన ఈ రకంగా ఇండ్ల గురించి చెప్పాలంటే 10 ఏళ్ళు ఇంకా సర్కారం ఇంకా ಹೆಚ್ಚುವరిగా ఇండ్లు తేలేదు. సర్కారం ఏమి రాజ్యమంతా ఇట్లా ఊరికి ఇంత ఇంట్లోనే వేస్తారో అది ఇడిస్తే శాసకులు పోయి మా తాలూకులో ఇట్లా పరిస్థితి ఉంది, మా తాలూకులో ఇండ్ల అవసరం చాలా ఉంది అని చెప్పి సర్కారంలో పోట్లాడి మినిస్టర్ల దగ్గర పోయి వాళ్ళ దగ్గర పోయి వీళ్ళ దగ్గర పోయి అడుక్కొని గిడుకొని చేయాలి. వాళ్ళేమి విరోధ పక్ష ಈ ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು ಒಂದಾಗಿ ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕುದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಈ ಸತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜನರೇ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಈ ಸತಿ ಯಾಮಾರವರಲ್ಲ. ನಾವು ಇಷ್ಟ ದಿನ ನಮ್ಗೆ 2 ಸತಿ ಯಾಮಾರ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಜೆ.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿರವರೇ, ನೀವು ಫುಡ್ ಕಿಟ್ ಹಂಚಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಊರಲ್ಲೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ರಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಡತಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ತಂದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕುರಿತು 10 ಕೆಜಿ ಬೀಮಿತ ಸದಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ మన ఊరు కోరుతున్నాము. ఉండాలి. డిగ్రీ చదివి ఉద్యోగం లేకుండా ఉండే వాళ్ళకి నెలకు 3,000 రూపాయలు, డిప్లొమా చదివి ఉండే వాళ్ళకి 4,000. ఏమా గవర్నమెంట్ బస్సులో ఎక్కడన్నా కర్ణాటకలో మన రాజ్యంలో ఎక్కడన్నా పోతే బస్సులో ఫ్రీ, మగవాళ్ళకి సత్యాన్ని ఫ్రీ పంపిస్తాడు. విచారాలు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తూ ఉంది. నేను ఎక్కువగా వేరే విచారాలు మాట్లాడలేదు. మీరందరూ అన్ని విచారాలు తెలిసిండారు కాబట్టి కొంచెము ఊర్లో వాళ్ళు వీళ్ళు 2-3 కొంచెం తేడా చేస్తూ ఉన్నారు. దయపెట్టి అట్లా దానికి అవకాశం ఇవ్వదండా. వాళ్ళు ఎవరు రేపొద్దున్నే మీకు తొందర అయినప్పుడు ఇంకోటి అయినప్పుడు ఎవరు వచ్చేలేదో. ఏమి రాంపురము ఒగ్గట్టుకి పేరుంది, ఆ పేరు ఉడిపించుకోవాలా. వాళ్ళు కొందరికి చిన్నోళ్ళకి ఆమారిచ్చే మాట చెప్తారు. ఆ చిన్నోళ్ళతో కూడా వాస్తవాంశము చరిత్ర చెప్పండి. రాంపురంకి మా ఇంటికి ఉండే అట్లా సంబంధము ಯಾವ ರೀತಿగా ఇప్పుడు ఊర్లో తాలూకులో ಯಾವ ఊరన్నా చూసుకురాపోండి. రాంపురం అక్కడి యావదన్నా నాజుగ్గా ఉందో చూసుకురాపోండి. రాంపురం అక్కట యావదన్నా నాజుగ్గా ఉందో చూసుకురాపోండా. దాన్ని ఇంకా ఇవన్నీ గమనంలో పెట్టుకోవాలా. వాళ్ళు యావదో ఊరికే తక్షణానికి 1 నాడు 2 నాళ్ళు ఏమన్నా ఆశించో, ఏమన్నా అబద్ధాలు చెప్పొచ్చు. దాన్ని ఇంకా ఇవన్నీ గమనంలో పెట్టుకుని ఎన్నాళ్ళు ఉంది, 6 నాళ్ళు ఉంది. 7వ నాడు ఎలక్షన్. దయపెట్టి ఇదివరకు ಯಾವ ರೀತಿగా మీరు విశ్వాసం చూపించినారో అదే రకంగా అది ఎక్కువగా ఓటేసి 5వ క్రమ సంఖ్యలో నా పేరు ఉంటుంది, నా పేరు పక్కన చేయి గుర్తుంటుంది, ఫోటో ఉంటుంది, ఫోటో పక్కన చేయి గుర్తుంటుంది. దయపెట్టి మీరందరూ చేయి గుర్తుకి అది ఎక్కువ ఓట్లేసి నన్ను గెలిపించి శాసకులుగా మీకు పనిచేసేదానికి అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ నా మాట.